like a Hellcat. The mean and the variance of 8 observations are 9 and 9.25 respectively. If 6 of the observations are this, and this, find the remaining 2 observation. तो एक काम करते हैं, बाकीना बे ऑब्जर्वेशन x एंड y कंसीडर कर लीजिए कि लेट अदर 2 ऑब्जर्वेशंस आर x एंड y. तो ऑब्जर्वेशंस आर 6, 7, 10, 12, 12, 13, x and y, like this. Okay, now mean is equals to 9, so x bar is mean and that is equals to 9, and standard deviation, sorry, variance दिया हुआ है, तो variance that is sigma square and that is equal to 9.25. okay, तो x Yes, and sir. y find करवानो છે. We need to find the value of x and y. So mean is equals to formula, mean is equal to sum of observation upon number of observation. So that is equal to sigma xi, that means abadano total, so 6 plus 7 plus 10 plus 12 plus 12 plus 13 plus x plus y upon 8, and x bar is given to us, that is 9. 8 आ साइड पर ले लिए, लेफ्ट साइड पर, तो 8 9 जा 72, 72 is equal to 60 plus y, अरे 60 plus x plus y. 60 થાય છે. हाँ. Okay, so 60 plus x plus y, like this. So we will find the value of x plus y. X plus y is equal to 16. लेफ्ट साइड पर ले जाइए, એટલે 12 વધશે. આ equation number 1. Okay. Next, we are given that variance is equal to 9.25. So formula of the variance શું હતું? આપણે શું કહેવાય, સિગ્મા fi ui upon n minus, અરે સિગ્મા fi ui square upon n minus sigma fi ui upon n whole square. ઓકે, બટ અહીંયા આગળ આપણને સિમ્પલ xi જ આપેલા છે. અચ્છા, હા હા. સો fi xi square, સોરી. નહીં fi નથી આપેલું, ફ્રીક્વન્સી fi નહીં, સોરી સોરી. fi ના આપ્યું હોય ત્યારે શું હતું? સિગ્મા અરે xi સોરી, હા, સિગ્મા xi minus x bar. એ રીતે બી થાય, પણ variance is equal to sigma xi square upon n minus sigma xi upon n whole square. હા. okay, હા. તો સિમ્પ્લિફાય કરીએ, સિગ્મા xi સ્ક્વેર મતલબ આ બધાના સ્ક્વેરનું સમેશન, તો 36 પ્લસ 49 પ્લસ 100 પ્લસ 144 plus 144 plus 169 plus x square plus y square upon 8 minus sigma xi upon n, that is mean. So mean is 9 આપેલું છે, તો 9 નો square 81, and this is equal to 9.25. તો આ 9 નો સ્ક્વેર રાઈટ સાઈડ પર નેગેટિવ છે, લેફ્ટ સાઈડ પર લઈ જઈએ એટલે પ્લસ થશે. 9.25 પ્લસ 81, and that is equals to આ બધાનું ટોટલ, તો અહીંયા આગળ x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર પ્લસ આનું ટોટલ કરીએ તો ટોટલ ઇઝ 642 પ્લસ x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર, આ થઈ ગયું 90.25, સોરી અપોન 8 રહી ગયું, અહીંયા અપોન 8. અહીંયા આગળ આને સિમ્પ્લિફાય કરીએ એટલે 90.25, that is equal to x square plus y square plus 642 upon 8.
આ 8 ને આ સાઈડ પર લઈ જાઓ, મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે 90.25 into 8 એટલે 722. ઓકે, 722 minus 642 કરવું પડશે. તો 722 minus 642 એટલે 80. So that's why equation is x square plus y square is equals to 80. Equation number 2. Okay. તો we need two numbers અને બે રીતે સિમ્પ્લિફાય કરાય. અહીંયાથી x ને કે y ને સબ્જેક્ટ બનાવીને આમાં પ્લગ ઇન કરીએ, ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન ફોર્મ કરીએ ને એટલી બધી મહેનત. અધરવાઇઝ સિમ્પલ અહીંયા આગળ x plus y is equal to 12 and x square plus y square is equal to 80. So we need two numbers in which sum of their number is equal to 12 and sum of square of their numbers is equals to 80. એટલે એ ટાઈપના બે નંબર શોધવાના કે જેનો સ્ક્વેરનું સમેશન 80 થતું હોય પણ એ બેનું સમેશન 12 થતું હોય. તો 8 and 4 હે ને, હા હા 8 નો સ્ક્વેર 64, 4 નો સ્ક્વેર 16, 64 plus 16 is equal to 80. 80. तो x is equal to 8 or 4. तो अगर x 8 હોય તો y 4 થશે અને x 4 હોય તો y 8 થશે. 80 થશે. ચલો, the mean and standard deviation of 6 observation are 8 and 4. એટલે mean આપેલું છે 8 and standard deviation is equals to 4 આપેલું છે. If each observation is multiplied by 3, if each observation is multiplied by 3, then find the new mean and new standard deviation. Okay. એટલે એક કામ કરીએ, let observations are x1 x2 x3 till xn. આવડે? હા સર. ઓકે, એટલે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન હોય તો મોડ્યુલસ થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, વેરિયાન્સ હોય તો એના સ્ક્વેર થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, હે ને? હા. અને મીન હોય તો જે વેલ્યુ હોય એનાથી જ મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું. ચલો, given that x bar is the mean and the sigma square is variance of n observation x1 x2 till xn, through that variance and mean of the observation these are ax bar and a square sigma square. તો જો પહેલા આપણે x bar find કરીએ તો x bar for x1 x2 x3 xn, એટલે પહેલા x1 x2 x3 xn માટે ડિસ્કસ કરી લઈએ કે if observations are x1 x2 x3 xn, अगर ऑब्जर्वेशंस आवा होय तो मीन x बार શું થઈ જવાનું, સમ ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન અપોન નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન. એટલે n ઓબ્ઝર્વેશન્સ છે તો નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન વિલ બી n. સિગ્મા xi એટલે અહીંયા x1 plus x2 plus x3 ટીલ ક્યાં સુધી, xn. xn સુધી, હા. અને અપોન n as it is. ઓકે, હવે આનો વેરિયાન્સ ફાઇન્ડ કરીએ તો વેરિયાન્સ એટલે શું હતું, સિગ્મા ઓફ xi માઇનસ x બાર હોલ સ્ક્વેર અપોન n, આવું થશે. ઓકે, હવે નવા ઓબ્ઝર્વેશન ax1 ax2 ax3 અપ ટુ axn થઈ ગયું. એટલે લેટ્સ સે આને yi કન્સિડર કરીએ તો લેટ ન્યૂ ઓબ્ઝર્વેશન્સ આર yi is equal to axi થયું. ઓકે, એટલે like that ax1 ax2 till ક્યાં સુધી, તો axn સુધી. બરાબર. હવે આના માટે y બાર ફાઇન્ડ કરીએ આપણે તો y બાર is equal to શું થશે, સમ ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન એટલે yi નું ટોટલ અપોન n. તો yi શું હતું, ax1 ax2 અપ ટુ axn હતું. તો અહીંયા આગળ સિગ્મા yi એટલે ax1 પ્લસ ax2 પ્લસ ax3 ટીલ ક્યાં સુધી, તો ટીલ axn સુધી, અને અપોન નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન એટલે n.
So from the numerator we can take common a. આપણે a common લઈ લઈએ એટલે x1 plus x2 plus x3 till ક્યાં સુધી તો xn સુધી upon n. એટલે આ થયું ઇક્વેશન નંબર 1 કન્સિડર કરીએ તો x1 to xn નું ટોટલ ડિવાઇડ બાય n ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા આગળ આ સેમ ઇક્વેશન 1 પ્રમાણે x બાર લખાય x1 plus x2 plus x3 till xn upon n ની જગ્યાએ. એટલે this is equal to ax bar from 1. ઓકે એટલે આટલો પાર્ટ પ્રૂવ થઈ ગયો કે mean is ax bar. નેક્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન સોરી વેરિયન્સ પ્રૂવ કરવાનું છે a સ્ક્વેર સિગ્મા સ્ક્વેર. તો આના માટે વેરિયન્સ ફાઇન્ડ કરીએ તો વેરિયન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા ઓફ xi ની જગ્યાએ શું થઈ જશે yi માઇનસ સ્ક્વેર y બાર હોલ સ્ક્વેર હોલ સ્ક્વેર અપોન n. તો yi શું છે તો yi ઇઝ ઇક્વલ ટુ axi છે xi અને y બાર શું છે તો y બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ax બાર છે ax બાર હે ને. તો yi ની જગ્યાએ axi લખી નાખીએ અને y બાર ની જગ્યાએ ax બાર લખી નાખીએ એનું હોલ સ્ક્વેર અપોન n. હવે કોમન ફ્રોમ ધ ન્યુમરેટર તો કોમન લઈ લઈશું એટલે શું થઈ જશે અહીંયા a સિગ્મા ઓકે a xi minus x bar whole square. હા એટલે સ્ક્વેર છે તો અહીંયા બી સ્ક્વેર થશે અને અહીંયા પણ સ્ક્વેર થશે અપોન n થઈ જશે. હવે a સ્ક્વેર ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ તો a સ્ક્વેર ને આપણે બાર લખીએ તો ચાલે એટલે a સ્ક્વેર ઇન્ટુ સિગ્મા ઓફ xi minus x bar whole square upon n. અને આ ઇક્વેશન નંબર 2 આપી દઈએ તો આ ઇક્વેશન નંબર 2 પરથી આની જગ્યાએ શું લખાય સિગ્મા સ્ક્વેર લખાય. So that is equal to a square sigma square from 2. આવડે? Question number 5. The mean and standard deviation of 20 observation are found to be 10 and 2. So mean એટલે x bar is equal to 10 and standard deviation એટલે sigma is equal to 2. 2 On rechecking, it was found that the observation 8 was incorrect. Calculate the mean and standard deviation of each of the following cases. First one, if wrong item is omitted. એટલે શું કહે છે એ લોકો કે અહીંયા 8 ઓબ્ઝર્વેશન છે ને એ લોકોએ ભૂલથી લઈ લીધું. હવે આપણે કરેક્ટ મીન અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શોધવાનું અગર એ જે રોંગ ઓબ્ઝર્વેશન છે એ ઓબ્ઝર્વેશન જ કાઢી નાખીએ અને બીજું કે રોંગ ઓબ્ઝર્વેશન જે છે એને રિપ્લેસ કરીએ 12 થી. એટલે રોંગ ઓબ્ઝર્વેશન હટાવી દો અને એની જગ્યાએ 12 મૂકી દો. એટલે ફર્સ્ટ વન કેસ કે ઇફ રોંગ આઇટમ ઇઝ ઓમિટેડ તો શું થશે કે અગર રોંગ આઇટમ ઓમિટ કરી નાખે તો શું. તો જો સિમ્પલ છે એને ઓબ્ઝર્વેશન ખોટું લીધું છે એટલે એને જે ટોટલ કર્યું હશે એ ટોટલ ખોટું કર્યું હશે કારણ કે એને લેવાનું કંઈક બીજું હતું અને એની જગ્યાએ 8 લઈ લીધું. એટલે પહેલા એક કામ કરીએ કે ટોટલ શોધી નાખીએ તો x bar is equal to sigma xi upon n. એટલે અહીંયા આગળ આપણને ટોટલ મળી જશે જે ખોટું ટોટલ છે તો sigma xi is equal to n into x bar. n કેટલા ઓબ્ઝર્વેશન છે 20 અને મીન કેટલું આવ્યું છે 10. તો this is equal to 200. એટલે આ 200 થયું બરોબર. હવે આગળ આનું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન આપ્યું છે તો સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન નું ફોર્મ્યુલા શું હતું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા ઓફ xi સ્ક્વેર અપોન n minus sigma xi upon n whole square. Sigma xi upon n whole square, otherwise x bar no whole square અને આનું square root. Okay, એટલે formula was something like this. હવે અહીંયા જો ઓબ્ઝર્વેશન બદલાય તો શું બદલાય સિગ્મા xi સ્ક્વેર પણ બદલાઈ જાય એટલે આપણે રોંગ સિગ્મા xi સ્ક્વેર શોધી નાખીએ પહેલા. તો સ્ક્વેરિંગ ઓન બોથ સાઇડ એટલે સિગ્મા સ્ક્વેર is equal to sigma xi square upon n 20 છે minus sigma xi upon n એટલે x bar કેટલું છે મીન
10 આપેલું છે એટલે અહીંયા 10 નો સ્ક્વેર. ઓકે, અને સિગ્મા સ્ક્વેર કરું તો આ 2 છે, 2 નો સ્ક્વેર કરીશું એટલે 4 થઈ જશે. 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા xi સ્ક્વેર અપોન 20 માઇનસ 100. આ 100 ને આ સાઈડ પર લઈ લો એટલે 104 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા xi સ્ક્વેર અપોન 20 એટલે સિગ્મા xi સ્ક્વેર is equal to 104 into 20. તો 104 into 20 કરીએ એટલે 2080. આ થયું બધું રોંગ છે. જ્યારે એક વસ્તુ ફિટ કરી દેવાની મગજમાં કે જ્યારે આપણે રોંગ શોધતા હોઈએ તો બધું રોંગ પ્લેસ કરીશું, અને જ્યારે આપણે કરેક્ટ શોધતા હોઈએ તો બધું કરેક્ટ પ્લેસ કરીશું. ઓકે ઓકે, હવે આપણને એવું કીધું છે ફર્સ્ટ વન કેસ કે if wrong observation is omitted. તો if wrong item is omitted, તો અગર રોંગ આઇટમ ઓમિટ કરે તો રોંગ આઇટમ એટલે એ લોકોને ઓબ્ઝર્વેશન રોંગ કયું લીધું હતું? 8 ઓબ્ઝર્વેશન રોંગ લીધું હતું એટલે આપણે 8 કાઢવાનું છે. તો 8 કાઢવાનું છે એટલે ટોટલમાંથી 8 ઓછા થઈ જશે એટલે આપણને ન્યુ સિગ્મા xi મળશે. તો ન્યુ સિગ્મા xi is equal to 200 minus 8 એટલે 200 minus 8 કરીએ એટલે 192. So therefore new mean is equal to sigma xi upon n. જેવી રીતે હમણાં કીધું એ જ રીતે કે અગર ન્યુ શોધતા હોઈએ તો બધું ન્યુ મૂકવાનું એટલે આ થયું 192 upon 19. 20 નહીં, કારણ કે એક ઓબ્ઝર્વેશન હટાઈ દીધું છે, ઓમિટ કરી નાખ્યું છે એટલે 192 ડિવાઈડ બાય 19 એટલે 10.1 આવશે. ઓકે, એટલે આ થઈ ગયું ન્યુ મીન મળી ગઈ. હવે ન્યુ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શોધવું હોય તો ન્યુ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન માટે ન્યુ સિગ્મા xi સ્ક્વેર શોધવું પડે. એટલે ન્યુ સિગ્મા xi સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? આ 2080 માઇનસ આમાં શું કરવું પડશે? 64 કરવું પડશે હે ને, કારણ કે ઈચ એન્ડ એવરી ઓબ્ઝર્વેશન નો સ્ક્વેર કરીને પછી આપણે એડ કર્યું હશે. તો આપણે રિમૂવ કરીએ તો બી સ્ક્વેર સાથે જ રિમૂવ કરવું પડશે એટલે 2080 માઇનસ 64 એટલે 2016 એટલે આ થયું 2016 એટલે આ ન્યુ સિગ્મા xi સ્ક્વેર મળ્યું. હવે ન્યુ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? રૂટ ઓફ સિગ્મા xi સ્ક્વેર upon n minus sigma xi upon n એટલે x બાર જ થાય. હવે જેમ કીધું એમ કે ન્યુ શોધતા હોઈએ તો બધું ન્યુ મૂકવાનું. x બાર કયું યુઝ કરવાનું? આ ન્યુ વાળું જે છે એ x બાર યુઝ કરવાનું. તો that is equal to 2016 upon 19 અને 10.1. ઓકે, minus 10.1 sorry minus 10.1 નો હોલ સ્ક્વેર. એટલે સિમ્પ્લિફિકેશન કરીશું એટલે આપણો આન્સર આવશે એન્ડ આન્સર વિલ બી 0.1 નો સ્ક્વેર છે 102.01. ઓકે, ફાઇનલ આન્સર after taking root answer is equal to 2.02. અને okay, second case is if 12 is replaced. So second one, if 12 is replaced, રિપ્લેસ કર્યું એટલે શું કર્યું કે 8 કાઢી નાખ્યા અને એની જગ્યાએ 12 મૂકી દીધું એટલે તારું જે n છે એ n20 જ રહેશે. અહીંયા આગળ સિગ્મા xi માં શું થશે? તો આ 192 માં 12 એડ કરવાના. ઓકે, એટલે નવું સિગ્મા xi મળશે. તો ન્યુ સિગ્મા xi ઇઝ ઇક્વલ ટુ 192 પ્લસ 12 એટલે 8 કાઢી નાખવાના, ઓલ્ડ કાઢી નાખવાનું અને ન્યુ એડ કરી દેવાનું. અહીંયા આગળ આ 2080 માઇનસ 64 અને પ્લસ 12 નો સ્ક્વેર એડ કરવો પડશે હે ને, એટલે પ્લસ 144 થશે. અહીંયા n ચેન્જ નહીં થાય, n એટલે એ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે
n 20 ના 20 જ રહેશે કારણ કે એક ઓબ્ઝર્વેશન રિપ્લેસ કર્યું છે આપણે. હા ઓકે, એટલે આપણા Okay. ક્લાસની અંદર 20 સ્ટુડન્ટ્સ હોય તો એક સ્ટુડન્ટ જાય અને એની જગ્યાએ બીજો આવે તો નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ 20 જ રહેશે 20 જ રહેશે. હા ને. ઓકે, હા આ કેલ્ક્યુલેશન કરો અને આન્સર લાવો.